विगत दिन अभिमन्यु आउ मते तो लव बेलारे ये पिक्चर जे कि माने यही समसामयिक कलेक्शन देला भाया पिक्चर बहुत भल पैसा रोजगार करते बाहुड़ी जगह भाया यही सब्यसाची महापात्र गोटे फिल्म करते बाहुड़ी जगह भाया वर्षा माने दशहरा बजार रिलीज होता वर्षा दूर दूर वर्षा होची सिनेमा देखिकी जीवे से मेरी कसम 140 दिन चलता टाइटेनिक 110 दिन चलता आउ ओडिया फिल्म रे मते तो लव बेलारे 110 दिन चलता पिक्चर टिकेट ना टोटाल सरी जाइए तेणुक ये क्रेज पिक्चर ये बोधे आम माने ऑनलाइन रे टिकेट करिया ये पिक्चर आम देखुचे बोधे प्रथम नहीं मु भावुची बाबूसान बर्तमान जो क्रेज रे अछंती सी जो टार्गेट कर 10 कोटी ये पाखापाखि हो पुष्पा रेकर्ड जदि काटिदेला पंडा बाबू भल रेकर्ड करिवो ये बो बुटु भूत भल रेकर्ड करिवो बो बुटु भूत 4 दिन रे 4 कोटी रु अधिक टଙ୍କା रोजगार करिछि तेबे एते सारा कलेक्शन होउछि आ सबु ओडिसार प्रत्येकटी जिल्ला रे जो हॉल गुडी को बंद पड़िथिला से माने भी चेष्टा करुछंती केमिति हॉल खोलिकरी ओडिया फिल्म पकेबे आ बिजनेस करिवे तेबे ए सब भितरे मु आसी आज पहुंची महाराजा पिक्चर पैलेस जोटा कि आचार्य विहार रे अछि आ मो सहित अछंती महाराजा हॉल रो मैनेजर लिंगराज पंडा तेबे सार सहित कथा हवा ए बो बुटु भूतर कलेक्शन कौ भली रही जो भाई भाव रेकर्ड क्रिएट करुच्ची महाराजा पिक्चर हॉल माने महाराजा हॉल रे आगुरु एमिति किछि रेकर्ड हेइथला कि से सब विषय जानिबा प्रथमे स्वागत करबा मैनेजर साम को सर नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ जहा हो गोटे बड़ खुशी खबर जे उड़िया फिल्म रो ये जो रजर माहौल ता बोधे प्रथम देखा मिलूँ आगुरु ओडिया फिल्म माहौलटा थिला रज दशहरा यहीटारे स्पेशली ओडिया पिक्चरटा बहुत दम रे चले तेणुकरी मझिरे किसी दिन पूरा दबी जाइथिला सेमती पिक्चर आसुन भल पिक्चर चलू ना ओडिया पिक्चर अवस्था बहुत खराब थिला किंतु गोटे खुशी खबर कौन जे यही जो बो बुटु भूत आउ अनंतार पिक्चर जोड़े पिक्चर चली खुशी रिलीज होती रजरे ए बहुत बढ़िया चलछि गोटे खुशी खबर कौन ना ऑनलाइन रे ओडिया फिल्म जीवाटा बहुत कष्ट किंतु आमर 3 दिन पर्यंत बुधवार पर्यंत टिकेट नाही सबु जगह ऑनलाइन रे फुल हो जाइछि ना आउ तो नाही आउ पिक्चर टिकेट नाही टोटाल सरी जाइए तेणुक ये क्रेज पिक्चर ये बोधे आम माने ऑनलाइन रे टिकेट करिया ये पिक्चर आम देखुचे बोधे प्रथम आगुरी अवश्य आम हॉल 1992 मसीह ओपनिंग होता आउ सेतेबेले ओडिया फिल्म रो क्रेज अलगा थिला ओडिया फिल्म रो माहौल अलगा थिला रज दशहरा फेस्टिवल जो बड़ बड़ पिक्चर रिलीज होता से पाई लोक आसिकी माने सखाळु आसिकी ए भलिया हेइची जे परिस्थिति हेइची जे से माने संध्या पर्यंत अपेक्षा करी सिनेमा देखि जाइचंती किंतु सेतेबेलर माहौल आ वर्तमान माहौल चिंता कले वर्तमान लोक घरे बसी टिकेट कर दउचंती आसुचंती ठीक टाइम रे तेणुक से भाया माहौल मु भावुची बोधे पुणी फेरी आसो तोर कलेक्शन से कलेक्शन माने कोना कोडी पुष्पार रेकर्ड सहित मिसुची ओडिसा रो जति कलेक्शन हेतला पुष्पार जहार इतिहास कहूची कि आमर ओडिसा मार्केट रे से 20 कोटी टका इनकम करथिला तो कौन सी फिल्म एमिति आपनक नजर रे अछि जहा कि ओडिसा मार्केट रे अधिक टंका इनकम हेइथो अन्य कथा छाडंदा ई महाराजा हॉल रे अधिक टंका बिजनेस करथिबा किए से ओडिया फिल्म से भलिया ओडिया फिल्म विगत दिन अभिमन्यु आउ मते तो लव बेलारे ये पिक्चर जे कि माने यही समसामयिक कलेक्शन देला भाया पिक्चर माने लोक कई नथिबे हठात फुल हो लोकों क्रेज एते थाए जे माने आमे माने बसी पारुनु तेणुक आडभान्स रे 4-4टा शो फुल हो जाए से भाया पिक्चर मु देखुची ये जो प्रथम ये फिल्म रे क्रेज अच्छी जे ऑनलाइन रे फुल हो जाए लोक आसिक बहुत लोक फेरिकी जाउचंती दीटा को पिक्चर कई क्या कम न से बाबूसान सुपरस्टार बाबूसान आन अच्छा आउ तांकर कमाल भी कम नाई
तापरे द्वितीय फिल्म है जहाँ अनंत व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति अनबद्य सृष्टि रांडी पुअंतार को बहु भल रूप देते साब्यसाची महापात्र जी कि जड़े ऑल इंडिया रे ख्यातनामा डायरेक्टर कहले अत्युक्ति हेबनी जी तापर ताकू से रूप देते साब्यसाची मिश्र जरिया आ साब्यसाची मिश्र भी एतिर बहुत माने निखुण चरित्र अभिनय करछंती जहा कि लोक देखि बाहा बाहा कहउछंती आउ रहिला बहु बुटु भूत जोटा कि बाबूसान एवं अपराजितर रोल बहुत बढ़िया है लोक से पिक्चर देखिक जहाँ भावुंट बहुत बढ़िया है महाराजा हॉल रे सबुठु अधिक टका बिजनेस करथिबा फिल्म जोटा कि आपण कहउछंती से होची मते तो लव हला रे आ अभिमन्यु गोटे हाईएस्ट तो सेमती किसी अमाउंट रे हम कहि परबे कि एती टका इनकम करथिबो एबे कोविड पर किछि कोविड पर आउ सेमचा पिक्चर के ओडिया फिल्म तो चले नहीं आ प्रथम दिन जहाँ टिकेट बिक्री है सेकेंड दिन को 5टा 10टा 25टा टिकेट बिक्री माने ओडिया फिल्म देखिले हमको डर माडुथला हॉल वाला को ओडिया फिल्म देखले डर माडुथला कहीं फास्ट दिन से माने किसी टिकेट नहीं गले किसी टिकेट बिक्री हो गला सेकेंड दिन देखला केतेटा टिकेट ना 25टा टिकेट केतेटा टिकेट 30टा टिकेट ए भलिया परिस्थिति होतला ओडिया फिल्म किंतु ये जहाँ गोटे नुआ संकेत आउ दमन भी देइथला सेमचा गोटे भल क्रेज पुष्करा कर्म भी देइथला पुष्करा भी देइथला आउ ए भलिया केते गुडे पिक्चर आछी जोडा कि ओडिया फिल्म को आगु को नला भलिया बाट देखे दे जाउची तेणुक मु आशा करुँची डायरेक्टर प्रोड्यूसर भाई मानू कहूँ जे माने से भाया यही ढांचार फिल्म तैयारी करूँ जहाँ कि लोक मैंने खोजी खोजिकी आसवे बहु बुटु भूत बर्तमान भी जो भाई चली जदि आम देखा महाराजा हॉल सीट संख्या केते आ जदि थरुटे हॉल पूरा फुल होची हाउसफुल होची ताहले केते टंका इनकम करिवो गोटे फिल्म गोटे दिन रे अवश्य हाउसफुल है आमर 80-85 टंका होची आज सुधा जिते शो चलती आमर 2टा शो चलती बहु बुटु भूत एवं गोटे शो चलती अनंता सबु जाक शो आज पर्यंत फुल अच्छी अनंता फुल अच्छी एवं बहु बुटु भूत भी फुल अच्छी किंतु बहु बुटु भूत को 2टा शो मिली तो आगु को सेटा 2टा रु 4टा हो पारे कि सेमिति किसी कही हो नहीं देखा दमन बेले आम देखिलु आपण 4टा शो दमन बेले अवश्य किसी फिल्म नतला तेणु करी आमे फिल्म रो क्रेज देखिकी शो बढ़ेइथिलु किंतु वर्तमान देखिबा चेष्टा करिबा बाबूसान को क्रेज ना सिनेमा रो कहानी ना कौन पाई एते सारा हिट होची आपन कोन लागुची आपण सिनेमा देखले ना नहीं ना आम फाँका ही आम देखू कौन देखिनु किंतु ए पिक्चर रे बाबूसान क्रेज अच्छी एवं स्टोरी रो कमाल अच्छी फिल्म रो क्रेज भी अच्छी आउ ता संगे संगे अपराजिता भी बहुत क्रेज अच्छी तांकर रोल टी भी भीतर बढ़िया है तेणुक से हिसाब से लोक खोजी खोजिकी आसुँच किसी गीत आप शुणुवे बहु बुटु भूतर तो मुझे देखिए मैंने जाना चाहूँ कि आपण नजर सेमती गीत आपण माइंड अच्छी ना नहीं नाई अबे जो भिड़ भितर आव से मुंड पुरेनु किसी आपण आमर ओडिशार लोक ओडिशा माने माने गोटे हॉल मैनेजर ओडिया फिल्मटे जितेबाला अधिक बिजनेस करे से आपको केते खुशी लगे आ जितेबाला बिजनेस करि पारेनी लोक मैंने देखा आसती से केते दुख लगे नहीं यहीटा गोटे बढ़िया कथा कहले जितेबाला आम ओडिया पिक्चर गोटे पड़ी भल बिजनेस कला चलला आम भाई बहुत खुशी लगे आम कौन हॉल मालिक टू अनेक हॉल स्टाफ पर्यंत समस्ते बहुत प्रेम रहती बहुत खुशी लगे किंतु जितेबाला गोटे ओडिया फिल्म आसिकी पड़े लोक ना 5टा 10टा 25टा लोक माने उठे पारुनु कि चले पारुनु ए भलिया परिस्थिति रे भारी दुख लगे आउ सेतेबेले से प्रोड्यूसर कि डायरेक्टर कि हीरो जी आसिले भारी दुख लगे आमको तेणुक ये फिल्म रे आमको बहुत खुशी लगुच भाई से सब आसू कि बाबू आसू कि तांकर स्टाफ किए आसतु आसले आमको भारी खुशी लगुच अच्छा मत गोटे कथा कहबी कि माने अनेक सारा हॉल अच्छी जहाँकि चली पारु नाही
ଆଉ ସେ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ମାନେ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ଏସବୁ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଛି କି ମହାରାଜା ହଲ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମହାରାଜା ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ଭଳି? ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ 5ଟା 10ଟା 25ଟା ଲୋକରେ ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ ଚଲେଇଛୁ, 4-4ଟା ଶୋ ଚଲେଇକି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଚଲେଇଛୁ। ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସିନେମା 5ଟା 10ଟା 25ଟା ଲୋକ ହେଇକି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସିନେମା ଚଲେଇଛୁ। ଫିଲ୍ମ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ପର ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ ଚଲେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିନୁ, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଚଲେଇଛୁ। ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯିବ ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମାନେ ମହାରାଜା ହଲ୍ ଏବେ କ'ଣ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି ନା ଲାଭରେ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ହଲ୍ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଭଳି ଫିଲ୍ମ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ହଲ୍ ଅଛି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। 100-150 ହଲ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ 50-60ଟା ହଲ୍ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯେଉଁ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସ୍ପେସିଆଲି ମଫସଲରେ ଭଲ ଚାଲେ। ଆଉ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ମଫସଲ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏମିତିଆ ପିକ୍ଚର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 2-4ଟି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଉଠନ୍ତେ ନୂଆ ରୂପ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ହାଉସଫୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ହାଉସଫୁଲ୍ ବି ତ ଫୁଲ୍ ଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଭଳି ସିନେମା ବି ଚଲେଇ ପାରନ୍ତେ, ତ ସେମାନେ ସେଇଟା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସ୍ପେଶାଲି ମଫସଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚରଟା ଭଲ ଚାଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚରରୁ ବେସ୍ କରି ସିନେମା ହଲ୍ ଚାଲେ। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ପିକ୍ଚର ହେଲେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପିକ୍ଚର ହଉ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ଚାଲିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖାଲି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ସ୍ପେଶିଆଲ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଚାଲିଲା ସେ 2 ୱିକ୍ ଚାଲିବ, ସେଥିରେ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ହେଲେ ମଫସଲ ହଲ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟକାଟିଆ ହଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେମାନେ ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ଯେ ଅନୁଭବ, ବାବୁସାନ ଏମିତି କିଛିଟି ମାନେ କେତୋଟି ହାତ ଗଣିତ ହିରୋଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ହିରୋ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସିନେମା ଏତେଟା ସଫଳତା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ? ନାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରିନାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉ ବାବୁସାନ ହେଉ ସବ୍ୟ ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ 2-4ଟି ହିରୋଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପିକ୍ଚର ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ରେ ଚାଲୁଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ହିରୋମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ପିକ୍ଚର ହେଲେ ବି ସେମିତି କାହିଁ ଆସୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣିବାର କ୍ଷମତା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସବୁ ହିରୋଙ୍କର ସାର୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ। ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି କ'ଣ କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି? ଆସିକି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମାନେ ଅଲିଉଡ଼ ହିରୋମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କେଉଁ ନାଁରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଭାଇନା ବି ଡାକନ୍ତି। ମହାରାଜା ପିକ୍ଚର ପ୍ୟାଲେସ୍ର ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ଦିନଟି, ଆଉ ସେଦିନ କ'ଣ ମେମୋରି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡା ବାବୁ? 1992 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ହଲ୍ର ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ କି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଏମାନେ ଆସିକି ହଲ୍ଟାକୁ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବଂଶ ପିକ୍ଚର ସେଦିନ ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ବଂଶ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେଦିନ ହେଲେ ଆମେ ପୂଜାପୂଜି କରୁ, ଆଉ ହଲ୍ ଟିକେ ଫୁଲରେ ସଜାଉ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେଉ ଖୁସିରେ। ସେଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏହା କରୁ। ଆଉ ସେଦିନ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜା ହଲ୍? ହଁ, ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର? ହଁ ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେହି ନଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷର ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ମୁଁ ତ 92ରୁ ଅଛି ଆଉ। 92ରୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା,
ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା କି ମହାରାଜା ହଲ୍ଟା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଶାଳ ଘର କି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ନା ନାଇଁ ଏଇ ଛାତ ଘର? ମାନେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେୟା ଅଛି। ଆଉ ବରଂ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଇଏ କରିଛୁ, ରିନୋଭେସନ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା ମାନେ ଟିକେ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ହଲ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଏରିଆ ଅଛି ପାର୍କିଂର। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ହଲ୍ର ଏମିତି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରନ୍ତା ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ, ଏମିତି କିଛି ଆଗକୁ ଆସିବ? ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ବିଷୟ କହିଲେ, ପାର୍କିଂ ବିଷୟଟା ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ ସାଇକେଲ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଉଛି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହେଉଛି। ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଆମର ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫୁଟପାଥ ଅଛି, ଫୁଟପାଥରେ ବି ଗାଡ଼ି ରଖୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାର ଆମକୁ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କିଛି ସାଇଡ଼ରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ହଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ହଲ୍ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ ହେଇଥିବା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିବେ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯଦି ହୁଏ, ତ ଏମିତି କେବେ କିଛି ହେଇଛି ହଲ୍ ଭିତରେ? ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ହେଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଲୋକ ଯିବେ ଚାବିରେ ତାକୁ କାଟିକିରି ଚିରି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିରି ଦେଉଥିଲେ, ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ପଇସା ପକାଉଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଫୁଲ ପକାଉଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ବି ଏମିତି ହୁଏ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? କ'ଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣ କରି କହିପାରୁନଥିଲୁ, ଯାହା ଖାଲି ଇଏ କରିବା କଥା ସମୟକରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବସିଲେ କେତେବେଳେ ଚିରିଦେଇ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁନୁ ତା ଉପରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଦିନକୁ ଦିନ ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ ବଢ଼ିଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ର କ୍ଲାରିଟି ବି ବଢ଼ିଛି, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଡଲବି ଆଟମୋସ୍, ଡଲବି ଡିଜିଟାଲ ଦେଖେଇଲୁ, ଡଲବି ଆଟମୋସ୍ ଦେଖେଇଲୁ, ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦେଖେଇଲୁ, 4K ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର 2K ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, 4K ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବି ଦେଖେଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4K ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହାର୍କନେସ୍ର ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଏମିତିଆ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନଥିବ, ସେମିତିଆ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଉଣାଧିକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଭଲରେ ଅଛୁ। ମହାରାଜା ହଲ୍ର ଓନର୍ କିଏ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଓନର୍ ସେ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ମହାରାଜା ହଲ୍ ନା ଆଉ କିଛି ବି ହଲ୍ ଅଛି? ଏଇ ମହାରାଜା ହଲ୍। ମାନେ କେବେ ଏମିତି ହେଇନି କି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ହଲ୍ ଖୋଲିବେ କେମିତି କିଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଓକେ, ସାର୍ କେବେ ଆସନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍ କେବେ ହଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଥାଏ? ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଆସନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଦିନରେ ବି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଯଦି ମହାରାଜା ହଲ୍ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଆମର 45 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍। 45 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ? ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଡିଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ? ଆମର ସୁଇପର ଅଛନ୍ତି 12-13 ଜଣ, ଆଉ ଗେଟ୍ରେ 2 ଜଣ, କାଉଣ୍ଟରରେ 4 ଜଣ, ଆଉ ପଏଣ୍ଟର 6 ଜଣ 7 ଜଣ, ପାର୍କିଂରେ 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ AC ବାଲା 4 ଜଣ, ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର 2 ଜଣ, ଏମିତି ହେଇକି ଟୋଟାଲ୍ 45 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 45 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍। 45 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ 45 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍, 45 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦରମା କେତେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ସିନେମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବନି, ଯଦି ସେଇ ସିନେମାଟି ଆଜି ପଡ଼ିକିରି କାଲିକି ଲୋକ ନଥିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଏଇ ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ ରହିବ? ଗୋଟେ ମହାରାଜା ହଲ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ ପକାଯାଏ ନାହିଁ, ତ
तार कारण एटा कि माने ठीक कहते आपण आमे आमर डेली मेंटेनांस गोटे दिन मेंटेनांस है 20,000 टंका पाखापाखि मेंटेनांस पड़ेब जदि आम ओडिया पिक्चर पकेबू 3टी 4टी 5टी 10टी लोक हे केमी आज्ञा संस्था चलो जदि हाँ गोटे दिन हो गला गला कथा जदि कंटिन्यूअस गोटे वीक चलो आम आज्ञा बचू केमी हल बचिले सीना आम ओडिया सिनेमा को प्रायोरिटी देबू आम आज्ञा सब बेले ओडिया सिनेमा को प्रायोरिटी दे आसु बहुत फिल्म आप माने निजे देखिथे जे प्राय सब फिल्म की आम प्रायोरिटी देचु ओडिया फिल्म की ता भीतर आज्ञा किए हिट है किए फ्लॉप है से आज्ञा किसी कही हम ना महाराजा हॉल रे सबुठ बेसी दिन चली सिनेमा हिंदी गोटे हिंदी कहतु गोटे ओडिया सब रेकर्ड ब्रेक कर सबुठ बेसी दिन चलता टाइटेनिक एवं तुझे मेरी कसम केते दिन चलता तुझे मेरी कसम 140 दिन चलता टाइटेनिक 110 दिन चलता आउ ओडिया फिल्म रे मते तो लव हेलारे 110 दिन चलता अभिमन्यु भी 100 डेज होता ये पिक्चर चलता जदि दमन कथा देखा बोधे 84 ना 85 समथिंग 50 दिन चलता दमन आसी बो बुटु भूत ये रेस्पॉन्स जोठी कि आपण एते टंगा लाखा इनकम करूछंती तो गोटे अनुमान कौन रहिबो पंडा बाबूंकर आशा करूची बहुत दिन चलियो बोली आशा करूची बहुत दिन चलियो अच्छा तथापि माने 100 डेज लागिबो माने पहुंची परिबो तथा आशा करूची तो देखा जाऊ वर्तमान कौन होची ना भुवनेश्वर सारा बहु बुटु भूत सबु सिनेमा हॉल चलछि तेणुक से हिसाब से देखा गले कौन हम कि कही हम नहीं महाराजा हॉल जी कस्टमर थे से माने महाराजा हॉल रे जो बड़ी साउंड क्लैरिटी पिक्चर कौन होता ना गोटे हॉल कि 2टा हॉल रे सिनेमा ओडिया फिल्म चलुला वर्तमान ओडिया फिल्म दिन को 42टा शो 94टा शो ओडिया फिल्म चलुची तेणुक भुवनेश्वर आज्ञा जी लोक से ओडिया फिल्म ऑडियंस तार आज्ञा सेपरेट ऑडियंस था ओडिया फिल्म जो ऑडियंस की वर्तमान आज्ञा यही फेस्टिवल रज दशहरा देखा जाती भारी खुशी लगे से जो ऑडियंस को देखिले आउ से ऑडियंस आसवाई जहाँ जी दिन हम लगे रज टाइम रे सिनेमा आसला बोली एते भल कलेक्शन कला ना नहीं सिनेमा जदि नॉर्मल डे रे भी आस्ता ताहले फेस्टिवल जे फेस्टिवल रज गोटे फेस्टिवल जो गुटाक समस्त छुट्टी फुटी थाए लोकंकर गोटे ये थाए रज बजार आउ पिलाठू छुआ पर्यंत समस्ते थाए हाँ कौनटा देखा जा कौन गोटे करवा घरे घरे गोटे माहौल थाए रजर तेणुक से रजटा को माहौलटा को पालिया से सिनेमा हॉल को पलि आसती आउ फ्री टाइम रे अन्य टाइम रे जदि होता एत क्रेज हो न था आपण आपण को फैमिली केते बेले आसंती ना नहीं हॉल जेहेतु आपण अछंती हमको टिकट फ्री मिलथो केमती किछि हुए ना नहीं हां आसंती केते बेले केमछि माने निज ई जो आपण को पोस्ट मैनेजर हिसाब रे केते आपण को खुशी लागे आ महाराजा हॉल रो मैनेजर कहले केते खुशी लागे जते आपण डाकंदी अन्य मान नहीं नहीं सेटा ठीक है आज्ञा जेते बेले आमे आई वर्तमान दशहरा ए रज सीजन रे आमे हाउसफुल चलची मते जदी कि गुडा डाकेबो मते भारी खुशी लागे आउ आज्ञा जेते बेले सेल नथबो पूरा पड़िया बजार जेते बेले डाकिले हम बाड़ी माने के टाणी नेला भलिया लागे मन दुख लगे अच्छा माने हॉल हॉल भीतर कंपटीशन हुए जदि आमे देखिबा हॉल भुवनेश्वर रे स्वातिश्रिया स्तुति टकी अछि एठी हमर रहिला महाराजा तापर डीएन रेगालिया एमती अनेक सारा भुवनेश्वर रे हॉल अछि कंपटीशन हुए ना नहीं अपन अपन निश्चित 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 सेमती किछि कंपटीशन नहीं जे एई हॉल एती टका इनकम कला टॉप रे रहइबो एई हॉल एती टका इनकम कला सेकंड पोस्ट निश्चित सेटा तो निश्चित आउ सेल रु जना पड़ जाए जे हिंदी फिल्म हो ओडिया फिल्म हो जिते सेल डिस्ट्रीब्यूटर जाए पाखक जाए से देखिए केते महाराजा 30,000 केसरी 28,000 श्रिया स्वाति 25,000 तेणुक से गोटे भारी आत्मतृप्ति आसे जे जदि आम ये सेल बढ़ीगला तेणुक गोटे आत्मतृप्ति आसे आउ जदि कमिगला
ହେଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ସେଲ୍? ହଁ ହଁ ସେଲ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ। ୱିକଲି ଆମେ ହିସାବ ସ୍ପେସିଆଲି ୱିକଲି ହିସାବ ହୁଏ। ୱିକଲି ହିସାବ ହେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସେଲ୍ ଆମର କମିଗଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ସେଲ୍ ବଢ଼ିଗଲା ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ହଁ ଯାହା ହଉ ଆମ ସେଲ୍ ହଲ୍ର ସେଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୁଏ ଆଉ। ବେଶୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ କାହାର ଅଛି, କେଉଁ ହଲ୍ର? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସେଲ୍। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯଦି ଭଲ ପିକ୍ଚର ହେଲା ତାହେଲେ ସେଲ୍ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ପିକ୍ଚର ଡାଉନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିକ୍ଚର ଡାଉନ୍ ହେବ, ସେଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ପିକ୍ଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେଲ୍। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍, କୁହାଯାଏ କି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କହିପାରିବ। କାହିଁକି ସେମିତି ନାହିଁ? ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କର୍ମ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ, ଆଉ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ କରିହେବ, ସେଇଟା କରିହେବ ନା କାହିଁକି? ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ଓଡ଼ିଶାର ତ ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଡେଲି କଲେକ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଡେଲି କଲେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯେ 5 ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଦେଇହେବ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଇହେବ ତାଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ 2-3ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି। ରାଜଶ୍ରୀ ଅଛି, ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ଏମିତି 2-4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ତ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସେ, ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ରହୁଛି। ହଁ ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉ ଆଜିର ସେଲ୍ ଏତିକି, ଆଉ ସେ ସେଲ୍ଟା ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଇଗଲେ। ଟୋଟାଲ୍ ତେଣୁକରି 5 ଦିନରେ ସେଲ୍ କେତେ ଯାଇଛି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କହିଦେବେ ଯେ ଆମ 5 ଦିନରେ ସେଲ୍ ଏତିକି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ରୁହେ ହଲ୍ରେ, ସେମାନେ ତା'ର ଡେଲି କଲେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି, ମନେକର ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଲା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେଲା, ତା'ର ସବୁ ପଇସା ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନା କେମିତି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥାଏ? ନାଇଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିନେମା ଚଲେଇଲୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ତେଣୁକରି ସିନେମା ଚାଲିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ପଇସା ହେଲା ଆମଠୁ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଠୁ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା। ସେମାନଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଏମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଥାଏ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିବ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ଯେମିତି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ 1.5 ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମାନେ 1,50,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲାବାଲା ସିନେମା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ଯେଉଁଟାକି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ, ନା ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତରେ ଅଛି? ନାଇଁ ଇଏ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ, ଆଉ ୟାର କର୍ମର ସିବି ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, କ୍ରସ୍ କରିଥିଲା 1.5 କୋଟି। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ୟାର ୱିକ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇନି, ୟାର ୱିକ୍ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି କର୍ମଠୁ ଇ ବୋଧେ ଅଧିକା ସେଲ୍ ହେଇପାରେ, ଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଅନୁମାନିକ ଗୋଟେ କେତେ ଲଗେଇବେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଦେଖିବା? ଆର 2ରୁ 3 କୋଟି ବୋଧେ ହେଇପାରେ ଯଦି ଏଇ ହିସାବରେ ଚାଲେ। ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ହେଲା, 3 ଦିନ ହେଲା, 5 ଦିନ ହେଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ହେଲା 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। 2 ଦିନ ହେଲା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 କୋଟି ହେଲେ ସେ 5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଆଉ। 5 କୋଟି ହେଇଯିବ ତ 10 କୋଟିର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ପୁଷ୍ପା ଯେଉଁ 20 କୋଟି ଇନକମ୍ କରିଥିଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 10 କୋଟି, ଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ପୁଷ୍ପା ଆମଠୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ପୁଷ୍ପା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାକୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କହିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେତେକ ମାନେ ଯଦି ପିକ୍ଚର ହିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ମାନେ ସେ ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପୁଷ୍ପା ହେଇଗଲେ। ହଁ
ତା ସେଲ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ସେମାନେ 3 ଥର 4 ଥର ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ଆଉ ଏ ପିକ୍ଚର 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ସବୁ ରେକର୍ଡ କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ରେକର୍ଡ ଯଦି କାଟିଦେଲା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଭଲ ରେକର୍ଡ କରିବ ଏ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଭଲ ରେକର୍ଡ କରିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି କେଉଁ ସିନେମା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିବ ମାନେ ସବୁ ହଲ୍ ମିଶେଇକି ଆପଣ କେଉଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କାହିଁ ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମକୁ ମାନି ନେବା କି ଯେଉଁଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ତାର ଅଛି ନାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୋତେ ତ ଲଭ୍ ହେଲାରେ ଏସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ବାହୁଡ଼ି ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ ଏଇ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ବାହୁଡ଼ି ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ ବର୍ଷା ମାନେ ଦଶହରା ବଜାରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଧୂଳି ଧୂଳି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଠି ଲୋକ ଆମ ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ଜଗିକି ବସିଥାନ୍ତି ନୁଣସ ବେଳୁ ଆସି 12ଟା ବେଳୁ ଆସି ଟିକେଟ୍ ପାଇବେନି ନାଇଟ୍ ଶୋରେ ଇଭିନିଂ ଶୋରେ ସିନେମା ଦେଖିକି ଯିବେ ଆଉ ସିଏ ବି କେଉଁଠୁ ଛୋଟିଆ ପିକ୍ଚର କରିନଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଆଗରୁ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜମାନାରେ ଏ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ କ୍ରେଜ୍ କରିବ ଭଲ ବେପାର କରିବ ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମେସେଜ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାବୁସାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର କାମ ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତର କଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତର ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ସିନେମା ତାପରେ ଅନନ୍ତ ବି କେଉଁ ଛୋଟିଆରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତାର ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନୋନୀତ ହେବ ଆଉ ସବ୍ୟଙ୍କ ଅଭିନୟ ପୁରା ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ବି ଆମେ ବାଦ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ସିଏ ବି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ତେବେ ସମୟ କହିବ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଅନନ୍ତା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ସିନେମା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇତିହାସକୁ କେତେ ଭଲ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଇପାରୁଛି ଆମେ ତ ନଜର ରଖିଛୁ ଯେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଚାହାନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିନେମା ଯିଏକି ପୁଷ୍ପାର ରେକର୍ଡ଼ କାଟୁ ନା କ'ଣ ସାର୍ ପୁଷ୍ପାର ରେକର୍ଡ଼ କାହିଁକି ନ କାଟିପାରିବ ମାତ୍ର 20 କୋଟି ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି 4.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ତ ହେଇଯିବ ନା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ତ ଏଇ ସିନେମାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଇଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିବ ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ଉଠଉନୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ନ ଚାଲିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାଲୁଛି ଫିଲ୍ମ ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଉଠଉନୁ 100 ଡେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ ଏ ସିନେମାରେ ଦମ୍ ଅଛି ସେତିକି ଦେଖିବା ମୁଁ 100 ଡେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୋ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦିନକୁ 94-95ଟା ଶୋ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ତା ହିସାବ କଲେ ଲୋକ ଆସିବେ କୁଆଡ଼ୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା କିନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଧାଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବ।